सोशल मीडिया पर उमेरी के नाम से एक नाज़ेबा वीडियो कुछ दिनों से आग की तरह वायरल है और मैं आज उसी गांव में मौजूद हूं जिस घर के अंदर ये नाज़ेबा वीडियो रिकॉर्ड की गई और उस वीडियो के अंदर जो खातून बार बार ये कह रही है कि मेरी नाज़ेबा वीडियो बनाओ और मेरे घर वालों को भिजवाओ। तो मैं आज उसी खातून जिसका इस इलाके में आकर हमें उसकी शनाख्त हुई कि इस खातून का नाम तहमीना उर्फ गोगो है और ये तहमीना नामी जो खातून जो अपनी मर्जी से जो है वो नाज़ेबा वीडियो रिकॉर्ड करवा थी उसके घर के बाहर मौजूद हूँ। ये तहमीना का वो घर है और इस घर के अंदर जो है वो ये नाज़ेबा वीडियो जो आज से तकरीबन 6 माह पहले रिकॉर्ड की गई, लेकिन अभी जो इस घर को ताला लगाया गया है क्योंकि थाना अरूप में इस खातून और इसके साथ जो उमेरी जिसका नाम उमैर है, इन दोनों के खिलाफ जना की दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं और फिर इस मुकदमे के बाद इस खातून को जो है वो गिरफ्तार किया गया। हम इस घर के बाहर मौजूद हैं और इस घर के अंदर जो है वो ये नाज़ेबा वीडियो रिकॉर्ड की गई। यहाँ के जो रहने वाले इलाके के बेशुमार हमें यहाँ पहुँचे तो हमें ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आप कैमरे में देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की काफ़ी तादाद इस इलाके के जो रहने वाले हैं वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन यहाँ लोगों का ये भी कहना है कि इस इलाके में ना सिर्फ इस घर में नाज़ेबा काम होते रहे बल्कि कुछ और फासले पर भी एक दूसरा घर है, उस घर के अंदर भी ये ज़नाकारी का जो काम है वो सरेआम हो रहा है। लेकिन ऐसे हरकत या फिर ऐसे मकरू धंधे का कारोबार करने वालों के खिलाफ कानून क्यों हरकत में नहीं आता? अगर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल ना होती और फिर उसके बाद कानून के जो मुहाफिजा उन तक ना पहुंचती तो शायद कानून भी इन तमाम लोगों की तरह आंखें बंद करके सोया रहता। अब जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई और कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके मोबाइल फ़ोन में ये उमारी की वीडियो ना पहुंची हो, तो टीम 94 ने ये फैसला किया और इस घर के और इस इलाके में पहुंची और हकीकत आप तक पहुंचाने की कोशिश हम करेंगे कि ये खातून का जिस उमेरी के साथ ताल्लुक़ है वो उमेरी कौन है, उसका इस खातून के साथ कैसे रिलेशन बना और कितने अरसे से ये खातून इस घर में रह रही है। और इस वीडियो में जो नाज़ेबा वीडियो वायरल हुई उसमें कुछ अहाते का भी जिक्र किया जाता है, तो वो अहाता इस खातून का कौन सा है? यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं हम उनसे बात करते हैं और उनकी ज़ुबानी आपको हकीकत बताने की कोशिश करते हैं। और घर का ये काफ़ी ज़्यादा इसके साथ एक प्लॉट है, मुबैना तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि ये इसी खातून का प्लॉट है और ये 1 फ्लोर का ये घर है, तकरीबन 2.5 मरले का इसका रकबा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस घर में ये तहमीना नामी खातून कितने अरसे से रह रही थी, ये शादीशुदा खातून है, इसके कितने बच्चे हैं, उमैर क्या काम करता है, ये तमाम लोगों की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये हाल है बड़े ठीक हो? ले जी ये परदेसी हैं भाई, कुछ सही समझदार है ना वो आज इधर आ भाई की नाम है ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਘਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? मकान है वाला 4 साल हो गए। अच्छा, किधर घਰ है? हम से खड़े होते इस जगह पे बंदे से कहां से खा रहे। अच्छा, सिगरेट सुनते यार ना ये डर लग अच्छा हो जा थोड़ा जा ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਮੈਰ ਤੇ ਇਹ ਖਾਤੂਨ ਤਹਿਮੀਨਾ ਦੀ, ਉਹ ਐਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਮਰਾ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਸੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀਡੀਓ? ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਖਾਤੂਨ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ? ਸ਼ਾਦੀशुदा। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਤੇ ਉਮੈਰ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ? ਸ਼ਾਦੀशुदा। ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਹੀ ਨਾਲ ਤੇ ਰਾਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਹੋਈ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਇਹਦੇ ਚਾਹਦੇ ਜਾਣੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਇਫਤਖਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਇਤਫਾਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ
ਨਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮਰਦ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੜਾ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੇਖਣ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ? ਬੇਹਜਾਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਰੀ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਓ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜਨਾਨੀ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪ ਸੱਦਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਣੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਬੇਹਜਾਈ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸੀ? ਗੈਰਤ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮੈਰਿਜ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈ ਜਾ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਖਾਤੂਨ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ? ਖਾਤੂਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਅੱਛੀ ਰਹੀ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਖਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੈਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਭਰਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ? ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਖੀ ਅੱਛਾ ਵੇਖੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਯਾਰ ਸਨਾਲੀ ਕਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਖਤੂਨ ਦਾ? ਗੋਗੋ ਗੋਗੋ ਹੀ ਸਾਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਗੋਗੀ ਗੋਗੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਨਾਮ ਤਹਿਮੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੋਗੋ ਗੋਗੋ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਗੋ ਸੀ। ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਏ 22 ਤੇ 23 ਚ ਆਏ 23 ਚ। ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਵੰਦ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਰੰਗ ਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ? ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਚਸਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਚੱਤੇ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆ ਛੱਡੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਤਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੋਕਦੇ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਬੇਹਜਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਜਾਣਦੀ। ਅੱਛਾ ਬਹਰਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀਤੀ ਬਗੈਰਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਗੈਰਤੀ ਦੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਇਹਦੀ ਬਗੈਰਤੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਅਗਲੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਈ ਹੁਣ ਵਹਿੰਦੇ ਆਸਤੇ ਵਿਊ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀਡੀਓ ਚਾੜ ਕੇ ਬੇਹਜਾਈ ਨੂੰ ਫਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਰੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲਵੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਾਲੀ ਹੈ। ਗਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਾਲੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਰੀ ਮੈਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਜਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮਾਵਾ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਰਾਡ ਦਾ ਦੋਨੇ ਵੀ ਆ ਕੱਲ ਹੈ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਟਿਕਰ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੁਸਤਕਲ ਤੌਰ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੋਈ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੋਂ ਆਟੋ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਨੇ ਇਹ ਸੜਕ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਇਹ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੇਹਜਾਈ ਵਧੇ ਦੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਬਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਮਦ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਹਾਸਾ ਬਾਹੀ ਆਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬੇਹਯਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ जी नाज़रीन, आपने यहाँ पर कुछ लोगों की राय सुनी है कि किस तरह से ये यहाँ इस घर में जो हरकत होती रही और वो खातून इसी उमेरी को अपना भाई बताती थी। यहाँ के जो रहने वाले हैं, ये एक अंकल ने जो जिनके सामने ये दुकान है, वो उनको बताती रही है कि ये मेरा भाई है, लेकिन अपने भाई के साथ इस तरह की नाजेबा हरकत करके अपने हकीकी भाइयों तक वीडियो पहुंचाने का ये बार बार अपनी वीडियो में कह रही है। तो ये वो अहाता है जिस अहाते का इस खातून ने जिक्र किया था कि ये उमेरी के मैं नाम अहाता लगा दूंगी। अब देखना ये है कि इस अहाते की ये बात कर रही थी खातून, या फिर इसके अलावा भी उसकी कोई प्रॉपर्टी है जो शायद वो वरासती जो उसकी जायदाद होगी उसमें से जो है वो अपने उस मुबैना दोस्त के साथ जो है ना वो करवा रही है कि जी जो है वो मैं अहाता आपके नाम करवा दूंगी। यहाँ के इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं वो शायद खुश हों कि किसी की नाजेबा वीडियो वायरल हुई है, लेकिन यहाँ के रहने वाले भी उतने ही कसूरवार हैं जितने वो तमाम लोग कसूरवार हैं जो वीडियो देखकर उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने यहाँ पर आकर आपको ये हकीकत दिखाने का मकसद था कि इस इलाके में, जिस इलाके में या फिर जिस घर के अंदर ये नाजायज़ काम होते रहे, उस घर के या फिर उस घर के इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं वो इस खातून के बारे में क्या राय रखते थे। तो टीम 94 ने ये अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभाते हुए आप तक ये तमाम हकायक रखे कि इस घर के अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से इस खातून को गिरफ्तार करने के बाद इस घर को ताला लगा दिया। अब इस घर के करीब जो रहने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि इस खातून को किसी सूरत हम अपने इलाके में नहीं रहने देंगे। अब यहाँ के रहने वालों ने ये भी हमारे साथ गिला किया कि यहाँ इस इलाके में इस तरह के जिस्म फरोशी के जो काम है, जो मकरूह काम है, वो सरेआम हो रहे हैं, लेकिन पुलिस ऐसे मकरूह काम करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। शायद इसलिए या फिर इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि अगले किसी दूसरे घर में से इस तरह की कोई वीडियो वायरल होगी तो फिर उसके बाद कानून हरकत में आएगा और ऐसे मकरूह लोगों को गिरफ्तार करके निशाने इबरत बनाएगा। तो हम अगली वीडियो में उमेरी जो इस वीडियो में जो इस नाजेबा फहाश वीडियो का जो मेन किरदार है उसका घर भी आपको दिखाएंगे कि वो वाकया ही अपनी वीडियो में जिस तरह से बता रहा है कि मेरे असासे नहीं है, क्या वो वाकया ही अपने असासों से महरूम था या फिर उसके पीछे कोई और कहानी है। तो अगली वीडियो में आपको हम उमेरी का घर भी दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस केस की जो तफ्तीश जिस पुलिस के पास है, जिस पुलिस अफसर के पास है, उनका भी मौक़िफ़ लें और वो भी आपके सामने रखें कि ऐसे किरदारों की कानून में क्या सज़ा है। क्या ये लोग अगर कानून से रिहा होकर वापस इस घर में आते हैं तो क्या ये दोबारा से इसी काम को जो है वो स्टार्ट करेंगे या फिर ये अपने काम से मुकम्मल तौबा कर लेंगे। तो अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।